हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम चतुर्थ श्रेणी भाषा महक बही जहाँकि तुम साहित्य बहीटीर तृतीय पाठ जहाँकि अच्छी देख नकली हीरा यार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम ये भिडियोटी आलोचना करवा तेज भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा यही आगक आसवा समस्त पाठ समस्त विषय प्रश्न उत्तर तुम्हें अति सहजरे पाइपर। तेरे चल आज ये वीडियो रे तुम तृतीय पाठ नकली हीरार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुम प्रश्न उत्तर प्रथम सेक्शन टी देख आस कथा हेबा। यार प्रथम प्रश्न रही राजा जणे क्यों भली शासक थिले यार उत्तर लिखिब। एठारे उत्तर लिखिब देख राजा जनक बुद्धिमान शासक थिले। से बोली 2 नंबर प्रश्न पचारि राजा काहाकू तांको पुअर परामर्शदाता भावरे बाछिले यार उत्तर लिखिब राजा जणे ज्ञानी तथा बुद्धिमान परामर्शदातांकू तांको पुअर परामर्शदाता भावरे बाछिले हैला से बोली उत्तर लिखिब। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारि देख राजा क्यों मानंकू प्रश्न पचारिले यार उत्तर लिखिब राजा राज दरबार रे थिबा मंत्री ओ पारिषद मानकू प्रश्न पचारिले से बोली 4 नंबर प्रश्न पचारि युवक जनक नीरव थिले काहीकि यार उत्तर लिखिब युवक जनक चाप लोकुआ न होई सत्य कहिबाकू चाहुथिले तेणु से नीरव थिले। से बोली 5 नंबर प्रश्न पचारि देख राजा युवक उपरे काहीकि खुशी हेले यार उत्तर लिखिब युवकटी अन्य मानक परि मिछ प्रशंसा न करी नीरव रहिला तेणु राजा तार सच्चोटता देखी खुशी हेले हला एही बोली तुमे उत्तर लिखिब। से बोली 6 नंबर प्रश्न पचारि पारिषद मानकू महाराज शेषरे कौन कहिले यार उत्तर लिखिब राजा पारिषद मानकू कहिले जे तुमे माने चाप लोकुआ होई नकली हीराकू असली कहिल किंतु एही युवक सचोट अटे हला एही बोली राजा बा महाराज शेषरे कहिले। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न पचारि देख युवक जनकू राजा असली हीरा काहीकि देले यार उत्तर लिखिब युवकटी सचोट और निर्भय थिला तेणु राजा ताकू असली हीरा देले। से बोली 8 नंबर प्रश्न पचारि पारिषद मानकू राजा नकली हीरा देवार कारण कौन उत्तरटी लिखिब पारिषद माने चाप लोकुआ नकली हीराकू असली कहिथिले तेणु सेमानंकू शिक्षा देवा पाई राजा सेमानंकू नकली हीरा देले हला एही बोली तुमे उत्तर गुड़िक लिखि परिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट सेक्शन टी तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रहिछि देख आस उत्तर लिखिबा। प्रथम प्रश्न पचारि आस निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखिबा। एठारे देख किछिटी शब्द दिया जाइछि एहार आमकू विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखिबाकू पड़िबो जेपरिकी प्रथम शब्दटी देइछि पुरुणा पुरुणार विपरीत शब्दटी कोन रे पुरुणार विपरीत शब्दटी लिखिबो नुआ हैला पुरुणार विपरीत शब्द होछि नुआ। से बोली दुख दुखर विपरीत शब्द लिखिबो सुख हैला सेही बोली उपस्थित उपस्थितर विपरीत शब्द लिखिबो अनुपस्थित हैला अनुपस्थित। सेही बोली संदेह संदेहर विपरीत लिखिबो निसंदेह निसंदेह हैला। से बोली नेक्स्ट शब्दटी रहिछि संतुष्ट यार विपरीत शब्दटी लिखिबो असंतुष्ट।
ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ନକଲି। ନକଲିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରେ? ଅସଲି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଅସଲି ହେଲା। ନକଲିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅସଲି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ମାନେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଆସ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ରାଜା ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ? ତାର ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ରାଜା ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ହୀରାଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ପାରିଷଦ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପାରିଷଦ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଚାପ ଲୁକୁଆ ହୋଇ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲେ ପାରିଷଦ ମାନେ। ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ହେଲା। ଏହା ଆମେ ଏହି ପାଠରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ଓ ତାର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ବାଛି ବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖ, ଜଣେ, 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, 4 ଜଣ। ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ଜଣେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେରେ ଠିକ୍ ମାରିବ ବା ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ରେ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ରାଣୀ, ଘର, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ତମର ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? ଯୁବକ କହିଥିଲେ, ପାରିଷଦ, ରାଜା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲା ରେ? ଏ କଥାଟି ରାଜା କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ମହାରାଜ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଜା, ଯୁବକ, ପାରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? ଏ କଥାଟି ପାରିଷଦ ମାନେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାରିଷଦ ହେଇଯାଉଛି ତମର ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଜା ଅସଲି ସୁନା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ରେ? ବୃଦ୍ଧ, ସେନାପତି, ପାରିଷଦ, ଯୁବକ। କାହାକୁ ଦେଲେ ରେ? ସେ ଅସଲି ସୁନାଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଯୁବକ ହେଇଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି, କିଏ ବଡ଼ ବଲବାନ? ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ, ସମୟ। କିଏ ବଡ଼ ବଲବାନ ଅଟେ ରେ? ସମୟ ହେଲା। ସମୟ ବଡ଼ ବଲବାନ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ମେଳ କରିବା ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ, 2ଟି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାଯାଇନି, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ସହିତ। ଯେପରିକି ରାଜା, ରାଜାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କୋଉଠିରେ? ରାଜାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ନୃପତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଜାକୁ ଆଣି ନୃପତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ପୁଅ, ପୁଅର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ପୁଅର ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଅକୁ ପୁତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଦିନ, ଦିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପରେ? ଦିନର ଅର୍ଥ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ ନେଇ ତୁମେ ଦିବସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖୁସି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଖୁସି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା, କାରଣ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଲ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ପାଠ୍ୟରୁ 4ଟି ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଯେପରିକି 4ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ରରେ? ଏହା ରାଜାଙ୍କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରାଜା। ସେହିଭଳି ଏହା କାହାର ଚିତ୍ରରେ? ଏହା ପାରିଷଦ ହେଲା, ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପାରିଷଦ ଗଣ ହେଲା, ପାରିଷଦ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ କିମ୍ବା କେବଳ ପାରିଷଦ ଲେଖିଲେ ବି ଉତ୍ତର ଠିକ ହେବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଏହା କିଏରେ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି କାହାର ରେ? ଏହା ହେଉଛି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଯୁବକ। ସେହିଭଳି ଏହା କାହାର ଚିତ୍ରରେ? ଏହା ହେଉଛି ରାଜଗାଦି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ରାଜଗାଦି ହେଲା। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ, ସେନାପତି, ସେହିଭଳି ଗାୟକ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ତୃତୀୟ ପାଠ ନକଲି ହୀରାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ।